वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी दे, बाबा दीप सिंह जी दे सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं अज मैं वधाई देण वास्ते तुहाडे सन्मुख होया। जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अड्डा गोपालपुरा बटाला रोड यूनिट नंबर 3 20 तरीक नूं जो उहदी रजिस्ट्री सी, गुरु पिता जी ने कृपा की है, सारी संगत ने असीस दी। जो अद्धी पेमेंट गुरु जी की कृपा दे नाल जा चुकी, जो तुसी किणका किणका देते हो, क्योंकि बहुत वड्डी रकम बन जाती। 25,000 गज जगह और 2500 रुपये गज की सेवा है। तो अद्धी पेमेंट जी उहदे लई असी उन्हां कोलों 3 महीने का होर टाइम लिया। ये रजिस्ट्री जी 20 अप्रैल नूं होनी सी, अद्धी पेमेंट चली गई। हुण जी अद्धी पेमेंट है वो 20 जुलाई तक असी उन्हां नूं देनी है और फिर उस तो बाद इस जगह की रजिस्ट्री होएगी। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ बहुत सहयोग दिता है ਤੁਹਾਨੂੰ भी, और जिन्हों ने अजे तक सहयोग इस भूमि दान में हिस्सा नहीं पाया, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मैं बेनती करदा आप जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जोर लाओ ਤਾਂ जो ये रजिस्ट्री 20 जुलाई तक हो सके। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ खुशी महसूस हो रही है कि जो जी दया प्रवान पार्क जो महाराज जी की कृपा नाल बन रहा, बिल्कुल हुण थोड़ा जिहा काम रह गया, बिल्कुल नेड़े आ उहदे मुहूर्त दे समय दे। और नाल ही जो संगत की रिहाइश वास्ते सराह बन रही है, उहदा कारज भी पूरी तेज़ी नाल चल रहा। और बटाला रोड जिहड़ा यूनिट नंबर 3 है जिहदी रजिस्ट्री हुण 20 जुलाई नूं होएगी, उत्थे भी बड़ी तेज़ी दे नाल सारे सेवावां दे कार्य शुरू हो चुके हैं। हर पक्ष तो मैं आप जी की असीस ते बख्शीश की आस रखदा। मेरी बेनती है भुलिओ ना, 20 जुलाई नूं जो अद्धी पेमेंट रह गई है बटाला रोड वाली जगह की, वही रजिस्ट्री होएगी। अद्धी पेमेंट असी 20 जुलाई तक देनी है। पूरा आप जी परिवारक मैंबर मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ भी दिओ, एक दूजे नूं प्रेरणा भी करो। और इस भूमि दान दे विच, वड्डे दान दे विच, क्योंकि ये वड्डा दान हुंदा भूमि दान, इस भूमि दान वड्डे दान दे विच अपना वध तो वध सहयोग भी दिओ। पूरी अकाउंट डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन के उत्ते चल रही है, आप जी स्क्रीन शॉट लै लो और अपनी सेवा इन्हां अकाउंटां दे विच आप जी पा सकते हो। और सेवा पाउण तो बाद आप जी सानू हेठां दिते नंबरां दे उत्ते जो अपना मैसेज कर देना, तां जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक भेजिया जा सके। अपनी सेवा तुसीं सानू गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी कर सकते हो। 98 150 99 513 नंबर ते 98150 89513 इस नंबर पर आप जी अपनी सेवा सानू तुसी फोन पे, गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हो। फिर मैं बेनती करदा भुलिओ ना, 20 जुलाई तक पूरा जोर ला दिओ, जिन्ना जोर ला सकते हो, तां जो 113 यूनिट मैं कहना ये डबल ट्रिपल कम हो जाए। और होएगा उदों ही जदों तुसी मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ दिओगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल्ले तुरन की हिम्मत रखिया करो, कल्ले तुरन की फैसला ले लिया करो। कोई नहीं, फैसला ले लिया, बस ले लिया, अपने स्टैंड पे फिर खड़े रहना, कर लिया काम, जो मर्जी हो जाए। तो सच्चाई है जदों तुसी अपना फैसला एक ले लेंदे हो ना, ते उस फैसला लैण दे पिछे अपने ते भी भरोसा करदे हो, अपने बाप दे उत्ते भी भरोसा गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दे उत्ते रखदे हो ना, फिर तुहाडे लिते हुए फैसले दे विच बाबा दीप सिंह दी शक्ति वरतन लग पैंदी है। इन्हें तो मेरे उत्ते भरोसा करके बोल दिता है। बाबा कहंदा तू बोल दिता है ना, टेंशन ना ले, तेरे बोलां नूं मैं पुगा भी देना है। कल्ले चलण दी हिम्मत रखो। जदों कल्ले चलण दी हिम्मत रखोगे ना, काफले तुहाडे मगर आ जाणगे। ते जे भीड़ का हिस्सा बनते रहोगे ना, भीड़ का हिस्सा, फिर गल नहीं जे बननी, फिर तुहाडी अपनी पछाण खत्म हो जाएगी। तो खैर हर नैगेटिविटी दे विचों पॉजिटिविटी लभो। मैं सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है, 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले मेरा गला खराब होया सी, सब नूं पता। 3 दिन मेरे को बोलिया नहीं सी जांदा, इन्नी जो सिस्टम सी वोकल कोड दे विच प्रॉब्लम सी। डॉक्टर कहंदे चुप रहना, 3 दिनों बाद आपे सैट हो जाएगा कम, बस बोलना नहीं। वो दिनों दे विच मैं कोई भी गल करदा सा, लिख के करदा सा, परेशानी आई, पर नैगेटिविटी जो मैं पॉजिटिविटी लभ ली। मैं क्या 3 दिनों लई गला जिहड़ा खराब है ना, गुरु रामदास कहंदे ने जिन्ना तू बोलिया है ना,
ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਆ ਕੀ ਖਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣੇਗੀ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪੇ। ਇਹ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਫੇਲ ਸੀ, ਫੇਲ ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭੋ। ਆ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਇਆ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਟੌਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਟੌਰ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਈ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬੂੰਦ, ਬਾਪੂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲਾ ਲੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲਾ ਲੈ, ਭਾਅ ਤੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਭਾਅ ਤੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਅ ਤੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਤੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਲਿਮਟ ਦਾ ਬੋਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਸਵਤੀ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਸਵਤੀ ਭਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਆਪੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ 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 ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਢੰਗ ਬਦਲੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਢੰਗ ਬਦਲੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ 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 ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਉੱਲੂ। ਉੱਲੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਉੱਲੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾਰਾਇਣ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मालक, तू मेरे ਵੱਲ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰਸਵਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਰਾਇਣ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜ ਲਓ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ? ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਭ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਕਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਲਾਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਹ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਨਾਲ ਗਧਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਗਧਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਗਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਧਾ ਖਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਇਆ ਨਾ, 3-4 ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਵੇਖੋ ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਇਉਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਨੇ, ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਧੇ ਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਜੀ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਟੌਰ ਨਾਲ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਆਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਐ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ
मैं गल कर रहा कि दुनिया ने किसी पासे तुहानू जीण नहीं देना। इस करके अपने बापू दी परवाह करो बस, अपने मालक दी परवाह करो बस। रुसदा रुसी जावे, कोई नाराज हुंदा होई जावे, मैनू नहीं परवाह। ओ मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस जाए। मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस संगत बोले जाए। मेरा रुसे ओ मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस जाए। मेरा रुसे ना कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस बोलो संगत, मेरा रुसे ना बाबा तू ना रुसी, तू ना नाराज होए, बस आ चीज दी फिक्र रखो। दुनिया दी फिक्र करन दी लोड़ नहीं। और फिक्र असी तां करिए जे उन्हां ने सानू राशन पा के दिता है। दसो मैनू, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਤਾਂ ਵੀ, ਮੰਦੇ ਕਰ ਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਲੜਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਘੰਟਾ ਕਮਾ ਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਸੋਸਿਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਈ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਭਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਓ। ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਜਿੰਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਓ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1106 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੋਲਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ।
मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। धन गुरु कलगियां वाले, धन गुरु बाजा वाले, धन गुरु कलगियां वाले, धन गुरु बाजा वाले। मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे शतर तरे। गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे शतर तरे। मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जोड़ो दोवें हाथ प्यार नाल लाखो धन बाबा। दीप सिंह जी। जो की छोट जगत को लोगे, तो पर तू ही करे। जो की छोट जगत को लोगे, तो पर तू ही करे। नीचे ऊंच
लोभी माया तारी नाम पनियो भगत गोबिंद का। भावें मैं लोभी हाँ, कोई कर्म धर्म चंगा नहीं आउंदा, पर बाबा मेरा नाम तेरे नाम नाल जुड़ गया। लोग मैनू तेरा भगत कहन लग पे ने। आखो वाहिगुरू जी। बाबा हुण मेरा बस कोई नहीं, लोग मैनू तेरा भगत कहन लग पे ने। हुण ते अपने नाम दी लाज तू आपे ही रख ले। नाम पनियो भगत गोविंद का, ए राखो पैज तुम्हारी हर जियो। बोलो हर जियो, अरे बोलो हर जियो, गज के हर जियो। निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान, निमाणिया तू मान। न चीजिया चीज करे मेरा गोविंद, न चीजिया चीज करे मेरा गोविंद। तेरी कुदरत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान। मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। जैसा बालक पाए सुभाई, लख अपराध तमामे कर उपदेश। चिड़के को पाती पौड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बोलो बख्श ले, पिछले औगण बख्श ले, पिछले औगण बख्श ले, सारे पिछले औगण बख्श ले। अज तक जड़ियां भुल्लां होईयां बाबे नूं कह बख्श दे। हुण तक इस समय तक सारे जोड़ो दोवें हथ निम्रता च कहो पिछले औगण बख्श ले, पिछले औगण बख्श ले, जी पिछले औगण बख्श ले, पिछले औगण बख्श ले। प्रभु आगे मार्ग पावे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। हरे अंतर जमी। ओनू पता है मेरा, ओनू पता है मेरा, वो अंतर जमी है, मेरे दिलों दियां जानदा है। मैं क्यों किसी की परवाह करा, क्यों लोकां नूं चंगा बन के दिखावा, क्यों दिखावा जिहो जिहा हाँ चंगा वा। मैनू पता है लोग नहीं समझते, ना समझण। मैं चंगे काम करने ने, गुरमत अनुसार करने ने, पर लोग नहीं समझते, ना समझण। पर वो समझ रहे हैं, ओनू पता है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। हरे अंतर जामी सब विद जाने, तां किस पे आँख सुनाइए। कहने कथन ना पीछे गोविंद, हर पावे पैज रखाइए। अवर ओट में सगली देखी, बोलो अवर ओट में सगली देखी। एक तेरी ओट लगाइए, मेरा गोविंद नीचे ऊंच कर, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने बेनती। पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख बसंती। ओ मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। जिस
पर जे ओनू ओ वधाउण ते आ जाए ना, उस नीवे नू गुरु रामदास वधाउण ते आ जाण, बाबा दीप सिंह वधाउण ते आ जाण, ਉਹ जिन्नू कोई जानदा नहीं ना, वो तेरे नाम दी बरकत दे नाल सारे जगत विच वो आदर मान पाउंदा है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जिस नीच को कोई न जाने, बोलो जिस नीच को कोई न जाने, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। दर्शन मांगो ते प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे, जाके निकट न आवे कोई, जिदे कोल कोई आउण नूं तैयार नहीं। ये नकम्मा बंदा, नकम्मा किसे जोगा नहीं, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੂਆਂ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, पर गुरु रामदास दे नाम दी बरकत का सदका वो सारी लुकाई ओदे पैर मल मल के धोण लग पैंदी है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। देखो पंज प्यारे जदों महाराज ने थापे, उदां कहण च आउंदियां ने नीवियां जातां तो सी, हैं जी, पर जदों महाराज ने पंज प्यारे थाप ते किथे गईयां जातां, कोई नहीं कहता खतरी है, झूर है, फलाना है, फलाना, कोई जात पात है ही नहीं। जदों अमृत छकाया जातां पातां मुकातियां, ये फलाना, ये फलाना है, ये फलाना बंदा, ये नीवी जात दा, आ जात दा, जातां पातां मुकातियां। महाराज कहंदे तू नाम नाल जुड़ जा, बंदगी नाल जुड़ जा, भावें तू नीवी जात विच जन्म लिया ना, ये मेरी बेनती है। नीवी जात विच जन्म लैके जे कम उच्चे कर रहे हो ना, तो तुसीं उच्चे हो, ते जे उच्ची जात विच जन्म लैके कम नीवे ने, परमेश्वर दीयां नज़रां च नीवे ही हो। आखो वाहिगुरू जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। रावण दा नाम अज कोई सत्कार नाल नहीं लैंदा। उच्ची जात सी, सोहना भी बड़ा, ज्ञान भी बड़ा, चार वेदां दा ज्ञाता, पर उच्ची जात विच रह के कम नीवे कीते ते महाराज कहंदे मूर्ख रावण क्या ले गया। उत्थे भीलनी करूप जी भीलनी जी, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਖਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਮੁਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, पर अज किड्डे सत्कार नाल भाई लालो जी का नाम लिया जाता। प्यारिया करैक्टर तेरा जिहो जिहा होएगा, सत्कार तेनू ओहो जिहा मिलना। जातां पातां दे नाल सत्कार नहीं मिलना, जबरी कोई सत्कार नहीं करता। तेरे जुल्म दे करके कुछ समय लई सत्कार भावें तेरा कोई करे, पर जे चाहुंदा है इत्थे भी उत्थे भी तेरा सत्कार बने ते अपने गुण वधा। आखो वाहिगुरू जी, हीरा है ना, हीरा चिक्कड़ दे विच भी डिग पवे ना, ओदी कीमत नहीं घटदी। सच्चाई है, सच्चाई मेरी बेनती है, अपने गुण उच्चे करो, गुण उच्चे। जे कोई तुहाडे सामने अगे वधदा है ना, एवें अद्धा अद्धा घंटा ओदियां गल्लां ते ना लाया करो। ओए हो जिहा, ओए देखो गुण किहड़े ने ओदे अंदर, ओ कमाई करो। ओदे अंदर गुण किहड़े परमेश्वर ने भरे ने, ओ कमाई करो, ओ गुणां नूं वधाओ। देखो साहिब दी बाणी कह रही, मैं अपने कोलों नहीं कह रहा। महाराज कहंदे जिहदे कोल कोई आउण नूं तैयार नहीं, ते अज उन्हां नूं की कहा जांदा, पंज प्यारे साहिबान। वखरियां वखरियां जातियां दे, नीवियां जातियां दे सी, पर महाराज की कहंदे, ए दया सिंह है,
ये धर्म सिंह है, ये मोहकम सिंह है, ये मेरा हिम्मत सिंह है, ये मेरा भाई सहब सिंह है जी। कितना मान देता, कमाल कमाल कमाल। जातां पतां दे नाल गल नहीं, मारे कहंदे तू अपना करैक्टर उच्चा कर, नाम नाल जुड़ जा। जे अज तेरे कोल कोई बहन नूं तैयार नहीं ना, ओही लोग जेड़े नफरत करदे ओही पैर धो धो के पीण नूं भी तैयार हो जाणगे। किवें कह रहे जाके निकटे ना आवे कोई, सगल सरिश्ते उमां के चरण मल कोई। कहना पएगा ना, मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। जो प्राणी काहू ना आमत काम, जेड़ा बंदा किसे दे कोई कम सवारन जोगा नहीं, किसे दे कम सवारन जोगा नहीं, नकम्मा। मारा कहंदे ओ किते गुरु गुरु करना शुरू कर दे ना, ते तेरी किरपा दे नाल ओनू हर थां दे उत्ते लोग याद करन लग पैंदे ने जी। जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। जी मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोबिंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। साध संग मन सोमत जागे, कहंदे संगत दे विच आके जेड़े माया दे मोह दी नींद विच सुते सी ना, जदों जाग पए ना, आत्मक जीवन दी उन्हां नूं जदों सूझ प्राप्त हो गई, फिर साध संग मन सोवत जागे, तब प्रभ नानक मीठे लागे। कहंदे फिर प्रभु जी नूं ओ प्यारे लगन लग पैंदे ने जेड़े आ साध संगत विच आ जांदे। आए हो ना, प्रभु नूं प्यारे लग रहे हो, आखो वाहिगुरू जी। और संगत दी हर वेले फिक्र रखिया करो, हर वेले। और मैं बापू जी दी गोदी च कहने एक एक गल, संगत दी फिक्र रखोगे तुहाडे कम्मां दी फिक्र गुरु रामदास रखणगे। आप साडे नाल कल चांस बीते, अजे कल दी गल मैं सुनाउण लगा, बहुती पुरानी नहीं, कल दी राती साडा कीर्तन सी बॉम्बे, सब नूं पता है मुंबई, उत्थे मैं हाजरियां भरियां लाइव। जिन्हां ने वेखिया प्रोग्राम उन्हां नूं पता है, जिन्हां ने नहीं वेखिया बाद विच तुसीं वो प्रोग्राम वेख सकदे हो साडे YouTube चैनल ते जाके, भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल ते। हुण भी रैण सभाई चल रही है, हुण भी वेख सकदे हो, बाद चों भी वेख सकदे हो, जदों मर्जी कल जाके परसों जाके जदों समा लगे रैण सभाई ला लिओ साडा चैनल खोल के। हुण बॉम्बे सी जदों हाजरियां 3 समागम सी उत्थे, 13 रात 14 दा अमृत वेला, 13 राती भी बेअंत संगतां, 14 जदों अमृत वेला होया ना, बॉम्बे दा इलाका है माया नगरी उहनूं कहिंदे ने। मैं टाइम रखिया सी 3:30 तो 5, प्रबंधक घबरा रहे सी 3:30 कित्थों आ जाएगी संगत। मैं कोई नहीं, गुरु रामदास ते भरोसा रखो, वो लाइव वेखियो तुसीं प्रोग्राम, महाराज जी दी मेहर नाल अमृत वेले दा। 3 वजण दी देर है, चिट्टा वड्डा उन्हां दा हाल तकरीबन 1000 शरीर बहण जोगा, उपर भी हाल 3 बजे सवेरे फुल, थले भी उन्नी संगत पूरी फुल, एलईडियां बड़े स्क्रीनां ला के उन्होंने संगत नूं भाउणा पिया। इन्नी संगत आ गई, वो कहंदे 3 बजे आएगा कौन, 3:30 बजे, पर अद्धा घंटा पहले सारे परिवारक मैंबर आके जुड़ गए। एडी बख्शिश कल राती भी इहो हिसाब। ते मैं जिहड़ी गल करन लगा, साडी वापसी दीयां टिकटां होईयां सी बॉम्बे तो चंडीगढ़। अज दोपहर दी फ्लाइट सी, उदां सवेर दी सी 8 बजे दी। असी 10:30 पहुंचना सी चंडीगढ़, 10:30 उतों बाई रोड चल के 2 बजे तक अमृतसर पहुंचना सी। ये प्लैनिंग सी। ते जदों टिकटां होईयां बुक, उदां सीधी फ्लाइट कराई दी अमृतसर दी। ते मैनूं प्रबंधक कहण लगे जी इदां जदों अमृतसर दी सीधी टिकट लै रहे हैं ना, पता नहीं की हिसाब है, तकरीबन एक बंदे दी 20,000 की टिकट आ रही वापसी की कली, एक बंदे दी। रेट वध ने, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही। कई बार फ्लाइटां दे रेट वधदे घटदे, जेडे जांदे उन्हां नूं पता है। असी गए सां 10 मैंबर, जाण दीयां टिकटां उन्हां ने कराईयां तकरीबन लाख रुपए दीयां, 10 मैंबरां दीयां। आउण दीयां हो रहीयां ने 2 लाख दीयां, वापसी दीयां 10 मैंबर सां। हुण ओह कहंदे पर जे असी अमृतसर दी जगह चंडीगढ़ दी फ्लाइट करा दिंदे आ ना, चंडीगढ़ दी
ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ 20,000 ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ 10,000 ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਚਲ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਖਲਾਉਂਦੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਥਾ ਬੁਲਾਇਆ 2-3 ਲੱਖ ਲਾਤਾ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਦਾ ਬਚਾਓ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੇਚਲ ਇਹਨਾਂ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈਣੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੱਲ ਸੌਂ ਜਾਾਂਗੇ। ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੜਿਆ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੱਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨਾ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣੀ 8 ਵਜੇ, 10:30 ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਹੁਣ 11 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 11 ਵਜੇ ਚੱਲੇਗੀ, 1:30 ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ 2 ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ 5 ਹੱਦ 5:30 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੀਤਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਬੰਬਈ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 3 ਵਜੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ। 5:30 ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ 6 ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਕਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪੂਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ, ਫਲਾਈਟ ਪਹਿਲੇ 8 ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ 11 ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਲੇਟ ਦਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ 2-3 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ 5:30 ਦੀ ਫਲਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਫਿਕਰ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ, 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 ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਲੱਗੋ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿਣਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
किवें बहना चढ़दी कला नाल, किवें बहना किवें बहना बस चढ़दी कला नाल। आ कोई नहीं बाबा मेरे नाल चढ़दी कला, चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। क्यों मैं आलस पावां संगत विच बह के, क्योंकि ये ते ओही घड़ियां जिन्हां ने मेरे काम सवारने ने। ते जे मैं इत्थे आके आलस पाता फिर गल नहीं बननी। ये ओहो ही घड़ियां ने जिन्हां घड़ियां दा सदका गुरु रामदास ने मेरे वल हो जाना है। ते बापू नूं वल कराउण च मैं आलस पाला, मन मेरा उडारियां मारन लग पे, नेगेटिव सोचण, हाय समाप्ति नहीं हो रही, हाय की बनेगा, इतना ए नहीं। आ चढ़दी किवें बहना, किवें बहना, किवें बहना चढ़दी कला ना, बस इदां ही करदे जाओ। चढ़दी कला, चढ़दी मैं गल विच कीती सी, तुहानूं याद होएगा हुणे कीती सी। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਹਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਬੁਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਚੜਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਲ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪੁੱਛ ਲਾ ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੜਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਵਾਉਣ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਪੂਛ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਪੂਛ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਪੂਛ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ ਪੂਛ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੇ
बाकी सेवावां दे कारजां बारे सारियां संगतां नूं पता है। डेंटल चेयर एक होर नवीं लगी, सुख दुख शरीरां दे विच चलदे ने, ते जे कोई दंदां दुंदां दी प्रॉब्लम होवे लाभ ले लिया करो। बाहर बड़े महंगे महंगे इलाज ने, इत्थे लागत मुल नाल हो रहे। कदी आके तक्को, ये हस्पताल दे विच लागत मुल दे नाल सारे इलाज हुंदे ने। और अज तीजी चेयर लगी ते मैं मुंडियां नूं पुछ रहा सा हस्पताल दे जिन्ने मैंबर ने, मैं क्या जी इदां डेंटल चेयर पहले 2 लगियां सी, अज एक होर लग गई। शुक्र है गुरु साहिब दा, संगतां करी जा रही हैं। ते मैं क्या की कहिंदे हो महाराज दे अगे अरदास की करदे? कहिंदे असीं ते इहो ही अरदास करदे आ, महाराज किरपा करो हस्पताल दे विच वध तों वध मरीज आया करन, वध तों वध। मैं क्या अच्छा ये अरदास करदे, वध तों वध मरीज आया करन? कहंदे इहो ही करनी, होर की करनी। कहते हुण जिहड़ा भी कोई बंदा कारोबार करदा, सवेरे दुकान ते धूप बत्ती करदा, होई कहंदा ना वध तों वध गाहक आया करन। ते असीं भी ते इहो ही कहना, मरीज आउणगे, साडीआं भी तनखावां वधणगीआं, साडे भी काम ਚੱਲਣਗੇ। मैं क्या अच्छा ये कहिंदे हो? कहंदे जी हाँ। मैं क्या की फिर दस? कहंदे असीं इहो ही कहने आ, वध तों वध मरीज आया करन। मैं क्या तुसीं भला नहीं, तुसीं ते बुरा मंगण लग पे। कहंदे फिर करिए की अरदास? की अरदास करिए? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ, ਦੰਦ ਦੁੰਦ ਟੁੱਟਣ, ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ कि इस हस्पताल दे विच बापू जी जो जी आवे सो राजी आवे, ते जेड़ा एक भी राजी होके जाएगा ना, वो 10 नूं दसेगा महाराज जी दी मेहर नाल। ये अरदासां करनियां, शरीर दे नाल सुख दुख चलदे ने, लाभ लिया करो। इत्थे महाराज जी दी मेहर दे नाल अखां दे भी इलाज होने शुरू हो गए। 15-20 दिनां तक अखां दे ऑपरेशन भी शुरू हो जाने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਲਾਭ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਧੇ ਪਾਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 42 ਕਿ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ 42 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 27 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
कि आप जियां ने 9 वजे तक जो राम तीरथ रोड विखे पहुँचने की किरपालता करनी। नोट करियो 9 वजे तक पहुँच के सारे लंगर प्रसाद छक के 9:45 सारे परिवारक मैंबर पंडाल विच सज जाण, तां जो समय सिर चुपैरे की प्रारंभता होवे। और ये नहीं जिवें स्कूल दे विच बच्चे डिसिपलिन नाल जांदे ने ना, अनुशासन दे नाल जांदे ने, डिसिपलिन हुंदा है, इसे तरह 10 कह के ये नहीं कोई 10:30 आ गया कोई 11, फिर पूरी हाज़री नहीं लगती। पूरे चुपैरे की हाज़री भरनी है सारे परिवारक मैंबरां ने। 9:45 वजे सब ने पंडाल विच सज जाना और 10 वजे तो लैके 4 वजे तक चौंकड़े मार के बहना। और सब नूं पता है, मेरे कहण की लोड़ ही नहीं, बेअंत प्राणियां दीयां झोलियां बाबा दीप सिंह जी ने भरियां ने। और जिन्हां दीयां झोलियां भर रहे ने ना बाबा जी, दसां नूं होर प्रेरणा करके लियाओ, होर उत्साह दे नाल संगत नूं जोड़ो पिता जी दे चरनां दे नाल। और जिहड़ियां तरन ताਰਨ साहिब तो आउण वालियां संगतां ने जां श्री अंम੍ਰਿਤਸਰ साहिब तो शहर तो आउण वालियां संगतां ने, उन्हां दे लई सवेरे 8 वजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन ताਰਨ रोड श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब तो बसां दा गड्डियां दा प्रबंध किया गया, जिहड़ियां गड्डियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आउणगीਆਂ और समाप्ति तो बाद छड्ड भी देणगीਆਂ। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर करियो। ये सारा प्रोग्राम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल के उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।